हेलो वेलकम टू माय चैनल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ प्रीवियस ईयर इन्वायरमेंट ਦੇ क्वेश्चंस ਦਾ ਪਾर्ट 8 डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, ये वो सारे क्वेश्चंस है जो पीपीएससी ਦੇ अलग-अलग एग्जाम्स, चाहे वो पीसीएस है, कोऑपरेटिव है या ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ एग्जाम्स है, ਉਹਨਾਂ सब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ है ਇਹ पीपीएससी ने जिन्ने भी आने वाले टाइम 'ਚ एग्जाम्स कंडक्ट करने हैं वो सारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, अगर किसी ने मेरे लैक्चर की PDF चाहिए है तो वो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच लिंक दिता है, उत्थे जाके तुसी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अज 8th पार्ट है, लास्ट पार्ट है अपना इन्वायरमेंट का। सो तुसी खुश हो जाओ। ठीक है, इन्वायरमेंट मुक जाए तो बाद बचपन तो ही इन्वायरमेंट नाल बड़ा वधिया रिलेशन रहिंदा अपना, है ना। इन्वायरमेंट पसंद ही बड़ी होंदी है, कदे पढ़न का दिल ही नहीं करता उन्होंने। अगर क्लास के विच मैम जो इन्वायरमेंट का पढ़ाती होंगी है लैसन, थोड़े सारे नाल ही होया होगा, तो की करते जिमें किसी बच्चे को खड़ा करता कि पढ़ो रीड करो चैप्टर, है ना। अद्धी क्लास तो पिछे सुती पई होंगी है, अद्धी जाग रहे होंगे बेचारे, उन्होंने भी कुछ समझ नहीं आ रहा होंगे। इन्वायरमेंट अज तक ऐं पढ़ी है, हुण भी जिमें आपां नूं पता है कि पेपर च इन्वायरमेंट आनी है, आपां की करते हैं पहला पॉलिटी करते हैं या हिस्टरी करते हैं, है ना। इन्वायरमेंट बाद च करांगे, और बाद एवें हुंदा रहिंदा कि पेपर जिमें कल पेपर है, अज सोचदे लै इन्वायरमेंट भी पई है करन वाली, फिर बुक खोल के पढ़ते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। यही होंदा मोस्टली बच्चों नाल इन्वायरमेंट दे नाल तां यही रिलेशन होंदा ना अपना। तो देखो जोक्स अपार्ट, पर हुण इन्वायरमेंट दे तुहानूं इस सीरीज़ तो बाद बहुत सारी चीज़ां समझ आन लग जाणगीਆਂ। ठीक है, हुण जो भी तुसीं पढ़ोगे काफ़ी हद तक तुहानूं समझ आउणगीਆਂ चीज़ां, तो तुहाडा इंटरस्ट बनूगा। मैंने वैसे मेन सारी चीज़ां तुहानूं कवर करातियां हैं। जिहड़ा भी कुछ पार्ट बचे है अपने वालों तो देखो तुहानूं थोड़ा बहुत पढ़ना ही पऊगा। ठीक है, सो अज का लैक्चर स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला अज आप पढ़ांगे कि मिसलेनियस टॉपिक्स जिहड़े बच गए हैं, जिवें करंट दे विच जो भी इन्वायरमेंट के नाल रिलेटिड क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब देखांगे, तो रामसर साइट्स जो बच्चियां ने उन्हां बारे डिस्कस करांगे। ठीक है, सब तो पहला क्वेश्चन है द भारत स्टेज नॉर्म्स के उपर है। ये अजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ है भारत स्टेज नॉर्म्स। आई होप तुहानूं सारिआं नूं इहदे बारे कुछ तो पता ही हो। ठीक है, ज़्यादा ना सी। देखो जिहड़े भारत स्टेज नॉर्म्स हैं, नाम तो ही पता लग रहा है कि कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिहड़े कि अपने प्यारे इंडिया दे विच अप्लाई किए गए ने, ते स्टेजिस दे विच है, डिफरेंट स्टेजिस है। ठीक है, अगर आप इहदी हिस्टरी बारे थोड़ा जिहा जानिए कि आए कित्थों कंसैप्ट भारत स्टेज नॉर्म्स का। देखो जिहड़े अपने भारत स्टेज नॉर्म्स है ना, बेसिकली वो यूरो नॉर्म्स के उपर बेस्ड है। ठीक है, हुण यूरो नॉर्म्स की है, नाम तो ही पता लग रहा है यूरोप के विच ये नॉर्म्स लागू किए गए हैं। ठीक है, इन्हां विच की है बेसिकली, जिवें सपोज करो कोई भी अपना व्हीकल है। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत वधिया है इसलिए माइंड ना करियो। जिवें कोई भी अपना व्हीकल है, व्हीकल की करता बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है। ठीक है, तो इन्होंने सपोज एक लिमिट रखती कि अगर कोई भी व्हीकल ये लिमिट तो वध पॉल्यूशन फैलाऊगा तो यूरोप च बिकना ही नहीं है, उन्होंने आप यूरो नॉर्म्स बोल दें। ठीक है, हुण एक होर गल देखो, यूरोप दे विच इहनूं यूरो नॉर्म्स बोलते हैं, बट इंडिया दे विच इहदा नाम क्या है, भारत स्टेज नॉर्म्स। ठीक है, BS नॉर्म्स भी बोलते हैं शॉर्ट च इहनूं। देखो एक होर गल, ये डिफरेंट स्टेजिस च है। ठीक है, यानी कि देखो जिमें 2000 दे विच अपने जिहड़े BS नॉर्म्स है इंडिया दे विच आए। ठीक है, 1, फिर 2005 तक सैकेंड आ गए, 2010 तक तीजे इंप्लीमेंट हो गए, 17 तक 4th इंप्लीमेंट हो गए BS4, तो 2020 तक अपने BS6 हैं जिहड़े वो पूरे ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट कर दिते जाएंगे। ठीक है, हुण देखो एक होर गल है, जिमें जिमें अपना BS का लैवल वध रहा है, यानी कि 1 2 3 4 देख रहे हैं, उवें उवें जिहड़ा पॉल्यूशन है वो घटदा है। ठीक है, जिहड़ा पॉल्यूशन है वो घटूगा। क्यों? क्योंकि जिहड़ी पॉल्यूटेंट्स की अमाउंट है व्हीकल्स जो भी एमिट करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ BS ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ। ठीक है, देखो बेसिकली ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਨॉर्म्स ਰੱਖਣ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵਹੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਹੀਕਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ इंडिया दे विच भारत स्टेज नॉर्म्स है जिहड़े वो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किए हैं। ठीक है, हुण इहदी एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके दे नाल जिवें BS का लैवल वध रहा है उवें उवें पॉल्यूशन क्यों डिक्रीज़ हो रहा है।
देखो जिवें अपने कोल BS4 ਜਿਹੜੇ ਨॉर्म्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 50 ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BS6 ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਸ 'ਚ ਹੀ ਸਲਫਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ 10 ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਕਰਤਾ देखो जिमें जिमें ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੰਬਰ BS ਨॉर्म्स ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫੈਲਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ BS ਨॉर्म्स ਹੈ BS6 ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2020 ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ NCR 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ NCR ਰੀਜਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ ਫਸਟ सिटी बन गई है जिथे BS6 ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ BS ਨॉर्म्स ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨॉर्म ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ कंट्रोल बोर्ड ठीक है ये दसदा टाइमलाइन कि कदों किहड़े इंप्लीमेंट करने हैं हाँ जिहड़े BS नॉर्म्स है वो सब तो पहला 2000 दे विच आए देखो इंडिया दे विच BS नॉर्म्स तो पहला अपने कोल मास एमिशन नॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए सी इहदे विच देखो मास एमिशन नॉर्म्स दे विच की सी जिवें 1991 दे विच ये भी नॉर्म्स रखे गए सी बेसिकली पेट्रोल दे उपर सी ठीक है फिर 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਵਹੀਕਲਸ ਲਈ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਹੀਕਲਸ ਲਈ ਆ ਗਿਆ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ BS ਨॉर्म्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ BS ਨॉर्म्स 6 ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ 6 ਤੇ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ अच्छा ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਪਰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਸ਼ਕਰ ਕਮੇਟੀ ਠੀਕ ਹੈ बेसिकली जी एक कमेटी सी उन्हें रोड मैप दिता सी कि जेडे अपने को यूरो बेस्ड एमिशन नॉर्म्स है इंडिया लिए किमें इंप्लीमेंट किए जान तो इन्हें कहा सी कि पहला मेजर सिटीज़ च कर दो फिर इंटायर नेशन ठीक है जिमें जेड़ा अपना पंजाब है पंजाब दे विच किहड़े अपने BS4 नॉर्म्स है ठीक है हुण क्वेश्चन देखते हैं अपार्ट फ्रॉम व्हीकल्स द भारत स्टेज नॉर्म्स आर आल्सो एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर ठीक है व्हीकल्स ਲਈ है क्योंकि बेसिकली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜਨ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਚਿਮਨੀਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਗ੍ਰੀਨ ਡੀਜ਼ਲ ਐਂਡ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋਚੋ ਬਾਇਓਫਿਊਲਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇजेस ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ग्रीन डीजल ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ग्रीन डीजल ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰੈਨਿਊਏਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੈਨਿਊਏਬਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਟਰਾਂਸ ਐਸਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ग्रीन डीजल ਤੇ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ग्रीन डीजल ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ठीक है तो जो अपना बायोडीजल है वह बनता अपना एस्ट्रीफिकेशन प्रोसैस के नाल मैं उदों भी दसिया सी तो आंसर ए की है ग्रीन डीजल इज ऑल्सो नोन एज रेन्यूएबल डीजल ठीक है बायोडीजल इज प्रोड्यूस यूजिंग ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन प्रोसैस ये भी ठीक है तो उन्हें पूछा कि करैक्ट है आंसर आऊगा सी बोथ ए एंड बी ठीक है नैक्सट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 देखो की है
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਈਸਟਰਨ ਪੈਰੀਫਿਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸਟਰਨ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਪਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਵੇ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਵੇ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦ ਇੰਪੈਕਟਸ ਆਫ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰੈਸਟ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ। ਹਾਂ, ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੇੜ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਪਲਾਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਸਿਲੈਕਟਡ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਜਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਲੋਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੈਜ਼ ਫਰੇਮ ਦ ਪੋਲਿਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਫੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਾਲਸ ਅੰਡਰ ਦ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਦੇਖੋ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਿਖ ਲਓ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 8 ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅਗਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈंने ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰੀਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਟੂ ਲੇ ਡਾਊਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਪਲੇਨ ਐਂਡ ਗਾਈਡਲਾइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। टू कोऑर्डिनेट द इन्फोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज एंड प्लान्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट थ्रू आउट द कंट्री, बिल्कुल। टू अप्रूव NDMP मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ रिस्पैक्टिव मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चारों चीज़ा करता है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, हू इज़ द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। देखो, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ, ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਬੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਚ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਟੂ देयर ਕਰੈਕਟ ਨੋਡਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਦੇਖਦੇ हैं कि याद किमें रहूगा। देखो, कैमिकल एंड इंडस्ट्रीयल डिजास्टर्स ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਅਰ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਸ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਲਾਈਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है, अगर माइनिंग वगैरह होंगी है तो इन्हों एवें याद रख सकते हैं। उस तो बाद एवलेंचे, हुण आपां नूं पता है साइचिन ग्लेशियर है जिहड़ा, उत्थे बहुत ज़्यादा डिफेंस फोर्सिस इन्होंने लगा रखी हैं, न्यूज़ आंदियां रहिंदियां ने कि इन्ने सोल्जर्स की डैथ हो गई क्योंकि उत्थे बहुत ज़्यादा टैंपरेचर लो हुंदा है, ठीक है। तो एवलेंचे नूं कौन देखदा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्योंकि वही कर सकते हैं, बाकी तो तुहानूं पता ही है बाकी मिनिस्ट्रीज इन्नियां स्ट्रोंग नहीं ना हुंदियां डिफेंस करूगी ऐसा काम। उस तो बाद है साइक्लोन्स, टॉर्नेडो
and forest and climate sorry cyclones tornado forest and climate change। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸਾਇੰਸ, ਅਰਥ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ A। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫॉल ਅੰਡਰ ਦ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ। ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨਸ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਰਬਨ ਫਲੱਡਸ, ਨਹੀਂ। ਸਟਰੋਮਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਫਲੱਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ A। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨੇਚਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ A, ਹਿਊਮਨ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ 8 ਕੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਨ ਆਫ them। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਪਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 8 ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NAPCC ਕੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਮਿਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਇਨਹਾਂਸਡ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੈਬਿਟੇਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਦ ਹਿਮਾਲयन ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਨੌਲੇਜ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਸ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਚ, ਸੋਲਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵਿੰਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ C, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਹਿਮਾਲयन ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਪੱਕਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਐਨੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ it is a global forum to protect policies and programs that advance clean energy technology and to encourage the transition to a global clean energy economy। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। India is a participating nation in clean energy ministry, ਠੀਕ ਹੈ। India has denied to participate in the program 21st century power under clean energy minister। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21st century power ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿਹਦਾ, ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇੰਡੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ 1 and 2, ਦੈਟ ਇਜ਼ C। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰਲ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਪਨਹੈਗਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਨਮਾਰਕ। ਕੋਪਨਹੈਗਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, NGO ਬੋਡੀ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਐਨੂਅਲੀ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, the international union for the conservation of nature and natural resources, IUCN ਦੇ ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, has listed the Eurasian otter as dash। ਤੁਹਾਨੂੰ Eurasian otter ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੂਟਰਾ
ਲੂਤਰਾ ਲੂਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦਾ IUCN ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਨੀਅਰ ਥ੍ਰੈਟਨਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਆਟਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, the overall coordination of disaster management west with which of the following? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਫੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਂਸਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ, ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਇਆ? A, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, the setting up of national parks and sanctuaries was facilitated by? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ, 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ, ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੈਂਡ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੀਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਲੀਗਲ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਮੰਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਧੂਲ ਵਗੈਰਾ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਫੋਰਸਿੰਗ ਰਿਵਰ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟਸ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਕੋਸਟਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? D, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਆਪਣੀ ਹੈ ਦੀਪਪੁਰ ਝੀਲ। ਹੁਣ ਦੀਪਪੁਰ ਝੀਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ? ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਪੁਰ ਝੀਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਪ ਔਰ ਵੀ ਆਸ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੀਪ और भी आस करने लग गया। कदों आस करने लग गया? ਜਦੋਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਔਰ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸ ਤੋਂ ਅਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਮੋਨਿਕ ਬਣਾਓ, ਬਸ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਲੇਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਲੇਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਓਨਲੀ ਮੇਜਰ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਬੇਸਿਨ ਫॉर द ਸਿਟੀ ਆਫ ਗੁਹਾਟੀ। ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਰਿਵਰ ਉੱਥੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਜਰ ਐਸੀ ਵਾਟਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਹਾਟੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲੱਡਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੈ ਲੋਕਤਕ ਲੇਕ। ਲੋਕਤਕ ਲੇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂ? ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋਚੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ?
ਸਿੰਗਾਈ ਡੀਅਰ है ना, बहुत न्यूज़ च आंदा है ਸਿੰਗਾਈ ਡੀਅਰ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਂਸਿੰਗ ਡੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਊਨ ਐਂਟਲਰ ਡੀਅਰ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗਾਈ ਡੀਅਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ IUCN ਸਟੇਟਸ, ਇਹਦਾ IUCN ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਆਫ ਮਨੀਪੁਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਆਫ ਮਨੀਪੁਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। IUCN ਸਟੇਟਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੇਂਜਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਸਿੰਗ ਡੀਅਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਐਂਟਰਡ ਡੀਅਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹੋਰ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਬੁਲ ਲਮਜਾਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਬੁਲ ਲਮਜਾਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕੇਬੁਲ ਲਮਜਾਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਐਸਾ ਇਕੱਲਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪਾਰਕ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੋਕਟਕ ਲੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਟਕ ਲੇਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕਟਕ ਲੇਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਫੁਮਡੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਫੁਮਡੀਜ਼ ਕੀ ਆਹ ਬਾਇਓਮਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਫਲੋਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਬੁਲ ਲਮਜਾਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਕਟਕ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਲੇਕ ਹੈ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਟਕ ਲੇਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਰਜੈਸਟ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਲੇਕ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਫਲੋਟਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਕੇਬੁਲ ਲਮਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਾਈ ਡੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਫੁਮਡੀਜ਼, PHUMDIS। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁਮਡੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਟਕ ਲੇਕ ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ, ਸੌਰੀ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ, ਕਿ ਲੋਕਟਕ ਲੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਲੋਕਤਕ ਲੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਈਸਟ ਕੈਲਕਟਾ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਲਕਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਜਸਟ ਵੇਟ ਫॉर ਅ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕੈਲਕਟਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ? ਈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਸਟ ਕੈਲਕਟਾ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਨੋਡ ਐਜ਼ ਮਾਡਲ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਸੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੌਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਿਲਿਕਾ ਲੇਕ ਤੇ ਭਿਤਰਕਨਿਕਾ ਮੈਨਗ੍ਰੋਵਸ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ,
बस अज तक खत्म ही करनी है ना इन्वायरमेंट, याद करने वाला तो कुछ है ही नहीं, बस समझने वाला ही है थोड़ा बहुत। चलो देखो ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭੀਤਰ ਕਨਿਕਾ मैंग्रोव्स, ठीक है। तो नैक्सट अपनी है चिलिका लेक। चिलिका लेक थोड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ पता हो कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ याद करने की की ट्रिक है, भीतर जाके कनिका ने मैंगोस का छिलका उतारा, ठीक है। जिवें मर्जी याद कर लो, याद होना चाहिए। याद करने तो मतलब है भीतर जाके कनिका ने मैंगोस का, ठीक है, छिलका उतारा। जिवें मर्जी याद हो जाए, मेन है गल याद करन दी। भीतर आ गया, कनिका आ गया, मैंग्रोव्स आ गया, हो गया, फिर छिलका तो की याद रखेंगे, चिलिका, ठीक है। हुण इन्हां बारे पढ़िए। देखो जिहड़ा अपना भीतर कनिका है, इहदे बारे मैं थोड़ा इत्थे एक्सप्लेन कर दिंदी हां। भीतर कनिका मैंग्रोव्स बारे ये इत्थे अपने कोल एक तो ऑलिव रेडी टर्टल्स मिलते हैं, ये बारे अपने पढ़ाई सी डिटेल च। ऑलिव रेडी, ऑलिव रिडले सी टर्टल्स, ठीक है। तो एक इत्थे अपने कोल साल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है। बस ये दो चीज़ां ये बारे याद रखनी कि इत्थे की मिलता है। तो एक होर अगर याद रख सकते हो वो हैगी अपनी ये कोल जिहड़ी अपने कोल भीतर कनिका मैंग्रोव्स हैं, वो कोल अपनी गीहर मत्था मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ऑलिव रेडी टर्टल्स हम दसी ना मास नेस्टिंग करते हैं, वो ये आस पास ही है, ठीक है। देखो उत्थे अपने कोल किहड़ी सेंचुरी है, गीहर मत्था मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। बस ये दो चीज़ां दे विच याद रखनियां ने। नैक्सट हुण आपां करदे हां डिटेल दे विच चिलिका लेक बारे। चलो नैक्सट करते हैं चिलिका लेक। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ां दे बारे याद रखनियां ने, ठीक है। सब तो पहला जिहड़ी चिलिका है वो लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया दी। की है लार्जेस्ट, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोस्टल लगून इन इंडिया, ठीक है। बार्किश वाटर लगून है, मतलब फ्रैश वाटर नहीं हैगा, ठीक है। उस तो बाद एक केड़े रिवर दे माउथ कोल है, दया रिवर, एट द माउथ ऑफ दया रिवर, ठीक है। नैक्सट देखो इंडिया दी यह लार्जेस्ट है तो सैकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड दे विच, ये भी उपर नोट कर लो। इतने माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आते हैं, जिमें रशिया तो आते हैं 160 माइग्रेटरी बर्ड्स उरे आते हैं हर साल विंटर्स दे विच, ठीक है, ये भी याद रखना है। उस तो बाद ये इंडिया दी ऐसी फर्स्ट साइट है, इंडिया दी ऐसी फर्स्ट साइट है जिन्हों की रामसर वैटलैंड कन्वेंशन के अंदर ऐड किया गया सी। ये लिख लो, ये इंडिया चो ऐसी फर्स्ट साइट सी जिन्हों रामसर कन्वेंशन वैटलैंड्स दे विच ऐड किया गया, ठीक है। हुण आपां नूं पता है इंडिया दे विच टोटल 26 साइट्स ने। हुण जिहड़े आपां सुंदरबंस डेल्टा बारे उस दिन पढ़िया सी ना एक बार जदों आपां एस्चुरीज बारे कीता सी, ठीक है। जिहड़ा सुंदरबन है उन्होंने भी कह रहे हैं कि रामसर वैटलैंड दे विच ऐड करो, अगर वो हो जाता है तो 27 साइट्स हो जाएंगे इंडिया दे विच, ठीक है। तो जिहड़ी फर्स्ट है अपनी चिलिका लेक सी। तो इत्थे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, आई थिंक तुहानूं ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है पेपर च, वो हैगी अपनी ईरावाड़ी डॉल्फिन। सिर्फ उरे ही पाई जाती है चिलिका लेक दे विच ईरावाड़ी डॉल्फिन, ठीक है। इंडिया दी सिर्फ ऐसी साइट है जिथे मिलती है। ये हो गया अपना चिलिका लेक। नैक्सट देखते हैं
देखो आपने नेवल ही पढ़ लिया, चिलिका लेक हो गया, भितरकनिका हो गया, कोलरू लेक बारे ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ठीक है, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਮਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਮਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੇਪ ਕੈਲਮਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਡੀਆ ਕਰੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਮਰ ਨੂੰ केप कैलमर ते कोडियाक करी, कोडियाकारी। ठीक है, कोडियक कारी, कराई, कोडियक कराई जो भी है। ठीक है, ये बोलते हैं ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ याद किवें रख सकते हैं। ਹੁਣ ਇਹਦਾ नाम है पॉइंट कैलीमरी। ठीक है, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ तमिलनाडु ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ याद ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ट्रिक है, कल्ली मेरे पॉइंट ही आएंगे तमिलनाडु। देखो कल्ली मेरे पॉइंट ही इन्ने आए ने कि मैं तमिलनाडु जा सका। मैं इत्थे लिख दिन्नी हां, कल्ली मेरे पॉइंट ही इन्ने आए ने कि मैं तमिलनाडु जा सका। जिवें आईलैट्स का कोर्स करके बच्चे बाहर जाते हैं, उवें कुछ करके याद रख सकते हो। ठीक है, बेसिकली इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कित्थे है। तो पॉइंट कैलमरी है, तो पॉइंट कल्ली मेरे तो याद रख लो कैलमरी। ठीक है, तो तमिलनाडु स्टेट च इसलिए एवं याद कर लिया। उस तो बाद हुण नैक्सट अपने कोल की है, अच्छा नैक्सट अपने कोल केरला दियां रहिंदियां ने विम्बादत, कोल वेटलैंड, सस्तम कोटा ते अष्टमुड़ी। ठीक है, हुण इन्हां बारे थोड़ा थोड़ा देखते हैं। चलो सब तो पहला इहदी ट्रिक देखो की है, सस्ता ऐश वैन बंद करके केरला ले जाओ। ठीक है, तो अपने सस्तम कोटा किता, सस्ता है, सस्ता तो याद रख लो अपना सस्तम कोटा। ठीक है, सस्तम कोटा लेक। उस तो बाद ऐश तो की याद रखांगे, अष्टमुड़ी। ठीक है, वैन बंद तो की याद रखांगे, विम्बाद। तो केरला है। ठीक है, एवं करके याद रखना है। अच्छा हम आप एक पढ़ते हैं। सब तो पहला देखते हैं अष्टमुड़ी। जिहड़ा अष्टमुड़ी है उत्थे बैकवाटर है, उत्थे की नैचुरल बैकवाटर। ठीक है, तो कोलम डिस्ट्रिक्ट है। एक गल याद रखनी है। उस तो बाद हुण इत्थे किहड़े रिवर्स आते हैं इहनूं बनाउण दे लई, कलदा, कलादा एंड पालीचल। कलादा एंड पालीचल रिवर्स इहनूं ड्रेन करते हैं। ठीक है, उस तो बाद ये नैशनल वाटरवे, हाईवे नहीं, नैशनल वाटरवे 3 ये है जो पास करता है। ठीक है, तो एक फिश मिलती है जिन्होंने करीमन फिश बोलते हैं, कहते बहुत टेस्टी होंगी है वाटर के विच। किहड़ी फिश है, करीमन। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट आप पढ़ते हैं सस्तम कोटा बारे। एक ये लार्जेस्ट फ्रैश वाटर लेक है केरला दी, लार्जेस्ट फ्रैश वाटर लेक इन केरला। ठीक है, इत्थे के पैडी फील्ड्स है। बेसिकली तुसीं देखिया होगा कि कुछ कुछ जगह ते जिहड़ी पैडी फील्ड्स है उन्होंने पानी दे विच उगाया जांदा है। जिहड़ी उत्थे दी फिशिज हुंदी आ, बेसिकली उन्होंने खाना मिल जाता है तो न्यूट्रीएंट्स भी क्रॉप्स नूं मिल जाते हैं। ठीक है, वो फिशिज की हैल्प के नाल, तो बहुत अच्छी उन्होंने ग्रोथ होंदी है। वो चीज़ इत्थे भी है सस्तम कोटा लेक ते। बेसिकली इत्थे तुसीं लिख सकते हो, इत्थे की है फ्लोटिंग पैडी फील्ड्स। ठीक है, तो सेम चीज़ है जिहड़ी वो इहदे विच भी आऊगी विम्बाद लेक दे विच। ठीक है, विम्बादत लेक च। उस तो बाद ये लार्जेस्ट लेक है केरला दा। ये किहड़ा लार्जेस्ट लेक,
ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਲੇਕ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲੇਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ। ਅਲਾਫੁਜ਼ਾ, ਕੋਟਾਇਮ ਤੇ ਇਵਾਕੁਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ याद रखो चाहे ना, इन्ना कुछ याद रखने की लोड़ नहीं, बेसिकली कि याद रख लो कि लार्जेस्ट लेक है। तो नैक्सट इस याद रखना कि कादे लई फेमस है, हाउस बोट्स के लिए, बस ये 2 चीज़ां देख लो, ठीक है। तो इत्थे फ्लोटिंग पैडी फील्ड्स इत्थे भी मिलदियां ने, ठीक है। सो कॉन्ग्रैचुलेशनस, तुहाडा इन्वायरमेंट का सैक्शन खत्म हो गया है, ठीक है। नाल ही अपनी रामसर साइट्स भी हो गई। अज बेसिकली थोड़ा ज़्यादा हो गया रामसर साइट्स दे विच, इहनूं अच्छे तरीके नाल रिवाइज करो, ठीक है, ताकि जो भी तुसी वीडियो दे नाल कीता है बेसिकली वो तो आना चाहिए, जो भी वीडियो च पढ़िया है अगर पेपर च क्वेश्चन आंदा है तो तुहानूं वो तो सारा आना ही चाहिए, ठीक है। सो अगर कोई भी तुहानूं प्रॉब्लम आंदी है कमेंट सैक्शन च तुसी क्वेश्चन पुट कर सकते हो, ठीक। तो अज का लैक्चर इत्थे ही कंप्लीट करते हैं। कल आपां पॉलिटी तो स्टार्ट करांगे। इन्वायरमेंट नूं अच्छे तरीके नाल रिवाइज करो। हुण पॉलिटी स्टार्ट हो गया मतलब ऐ नहीं हैगा कि इन्वायरमेंट नूं छड्ड देना है, नाल नाल थोड़ा थोड़ा उहदा भी देखते रहियो ताकि याद रहे, ठीक है। क्योंकि अपनी इंसानां दी खूबी खासियत हुंदी है कि आपां भुलदे बहुत छेतियां चीज़ां नूं, ठीक है। तो नाल नाल इहनूं भी रिवाइज रखो। तो एक होर गल, तुसीं GS तो इहदे थ्रू कर रहे हो पर मैथ्स इंग्लिश ते रीजनिंग वो भी नाल नाल करनी है, बिकॉज वो भी तो इंपॉर्टेंट है, वो भी तो आना है पेपर च, ठीक है। तो स्पीड बनानी है थोड़ी जी मैथ ते रीजनिंग दे विच, टाइम ते पेपर होना जरूरी है ख़त्म, ठीक है। सो अज लई इन्ना ही। मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो। मैं देखा कि बहुत लोग मेरी वीडियोज़ देखते तो नहीं बट सबसक्राइब नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों इन्नी कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो भी मेरे चैनल नूं सबसक्राइब भी करो, तो वीडियोज़ नूं लाइक करो, तो बैल आइकन नूं प्रेस करो ताकि तुहानूं मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो अज लई इन्ना ही। थैंक यू सो मच। कल तो मिलते हैं न्यू सीरीज़ के नाल। थैंक यू।